भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्रीपरमहंस स्वादित चरणकमलकिंमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय स्वादिशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं पदं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य
वृत्तयो न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचो विधायिनीर्नाम्ना कायस्तत्प्रहवनादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते दानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथ स्वं नयत प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिष्टार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकीनन्दनः वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। देवर्षि नारदજી ચિંતાતુર છે. કેમ? કારણ કે એ આ કળિયુગના દર્શન કર્યા. કળિયુગ કેવો છે? વર્ણન ગઈકાલે આપણે સાંભળ્યું. સત્યમ નાસ્તિ તપસ્શૌચમ દયાદાનમ ન વિદ્યતે મંદાહ સુમંદમતયઃ. મંદ છે, આળસુ છે, મંદમતિ. બુદ્ધિ પણ શું છે? મંદ. જો જગતની ચર્ચામાં આપણી બુદ્ધિ કેવી છે? બરાબર છે. પણ જે અધ્યાત્મની ચર્ચા આવે, ઈશ્વરની ચર્ચા આવે, આ તમે બોલો ખરા પણ અમને તો કઈ યાદ રહેતું. કોની છોકરીના કોના છોકરા સાથે લગ્ન થયા, કઈ તારીખે તે બધું યાદ રહે આપણને. આ બધું સગા સંબંધી, આ જગત વિશેનું આ બધું યાદ હોય. શું મંદમતય. ઈશ્વરમાં જયારે આપણે બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાનો હોય ત્યારે બુદ્ધિ શું થઈ જાય? કુંઠિત થઈ જાય. એટલું જ નહીં, મંદ ભાગ્ય. આ બધા કેવા છે? ભાગ્ય કેવું છે? મંદ જ છે. ઉપદ્રુતા, અનેક પ્રકારના ઉપદ્રવ જીવનમાં
શ્લોકમાં છે. જો વિચાર, પાખંડ નિરતાઃ સંતઃ વિરક્તાઃ સપરિગ્રહાઃ. એટલું ભેગું કરે. જો એટલા હંમેશા આ પરિગ્રહ જે છે એ સ્વાભાવિક છે. પરિગ્રહ શું છે? સ્વાભાવિક. મૂકી રાખને કામ લાગે. એટલે હંમેશા કહો, આ દિવાળી આવી, આ દિવાળી આવે ને એટલે ભંગાર વાળાનું કામ બધું. એક વર્ષ સુધી જે વસ્તુ તમે વાપરી જ નહીં હોય એ બધી વસ્તુ શું કરી દેવાની? આપી દો. આપણે પાસે ગુજરાતી પેલી કહેવત, મરેલો સાપે કામ લાગે. જાત જાતની કહેવત છે આપણે તો. કોઈ પરિગ્રહ, જેટલો પરિગ્રહ કરીએ ને એની મગજમારી એ છે કે બહાર તો પરિગ્રહ છે પણ એક પરિગ્રહ પછી શું કરે? એટલે જ પછી યાદ નહીં રહે. મગજ શું છે? આ બધાથી ભરેલું હોય. પછી આગળ કે બહુ સરસ ચર્ચા કરો. તરુણી પ્રભુતા ગેહે. આ ઘરમાં કોનું ચાલે? તરુણી. આખું રામાયણ એને કારણે જ ઉભું થયું અને મહાભારત એને કારણે. ત્રેતા યુગ હોય, દ્વાપર યુગ હોય, આ સમજવાનું. અને એનું જો નહીં ચાલવા દેશું બધી જાતના નાટક ચાલે. આજે માથું દુખ્યું, કાલ પેટ દુખ્યું. શાલક બુદ્ધિદાયક. આ બુદ્ધિ આપનાર કોણ છે? શાલક. આ શાળાની બુદ્ધિથી ચાલે. આજે કન્યા વિક્રીન લોભાત. લોભને કારણે કન્યાનું શું કરવામાં આવ્યું છે? વેચવામાં આવ્યું. બધું જ જોવા મળે. દંપતી નામ છે કલકનમ. કલકનમ એટલે કલહ, ઝઘડો. કલકનમ એટલે શું છે? ઝઘડો. આ દંપતીઓમાં પણ શું છે? મેળ પડે. અને ભાઈ આપણે ડાયા, જો આ સમજજો. કેમ? એ તો માતાજી વાસણ હોય તો ખકડે ખરા. એટલે પણ ખકડવા શું કામ દે? કલકન. કેમ? એક ઉત્તર દિશામાં જાય, પેલો બીજો દક્ષિણ દિશામાં જાય. બેનો મેળ પડે જ નહીં. સતત સંઘર્ષમાં જ છે. આ બધું શું બતાવે? આપણું જીવન કેવું છે? સંઘર્ષમય છે. એમાં કઈ સ્ત્રીઓને ઉચકી બાજુએ મૂકી દીધી એમ નહીં કે સ્ત્રીઓ નકામી છે એવું નથી બતાવે. પણ આ જીવન આપણું કેવું છે? સંઘર્ષમય. સતત ઉપદ્રવતા, સતત ઉપદ્રવમાં, વ્યથામાં, સંઘર્ષમાં આપણું જીવન છે. અત્યંત સંઘર્ષમય. તો પછી એવું કરીએ ને, ત્યારે આશ્રમમાં જઈને રહીએ શાંતિ. આમાં આ ઘરમાં તો શું છે? આ બહેનો ખટપટ કરવાની. આશ્રમાઃ યવનૈઃ રુદ્ધાઃ તીર્થાનિ સરિતસ્તથા. આ તીર્થ, આશ્રમ કોના હાથમાં છે? યવનના હાથમાં. યવન એટલે પરદેશી લોકો. જો આપણને ખબર જ નથી. તમે ભાવનગરમાં બેસીને પછી આ દશેરો આવ્યો અને દશેરા ચોળા પડી, જલેબી ખાધી, આમાં તો આનંદ છે. આનંદ છે. હિન્દુ ધર્મ પર કેવા પ્રકારના આક્રમણ થઈ રહ્યા છે આપણને અક્કલમાં. કોઈને કઈ પડી જ નથી. ખ્રિસ્તી લોકો શું કરી રહ્યા છે અને કેવા 100 વર્ષનો પ્લાન બનાવીને કામ કરી રહ્યા. એકેય પાદરી તમને ભાવનગરમાં જોવા નહીં મળે. આ સમજજો. એ બધા શું કરી રહ્યા? જે આપણી આદિવાસી પ્રજાઓ છે ત્યાં બધાનું આક્રમણ.
અત્યારે મારા પર ઈમેલ આવ્યો ફોટા સાથે, આપણને જોઈને આઘાત લાગે. હરિદ્વાર ઋષિકેશ પાસે એક આશ્રમ છે, બરાબર સાંભળો. આશ્રમમાં પેલું ગેરું કપડા પહેરેલા મહાત્માઓ રહે છે, મંદિર છે, આરતી કરે, પૂજા કરે, મંત્ર છે, બરાબર સાંભળો. આ બધું આપણે સાંભળીને આપણા માટે કયો ધર્મ હોય એવું હોય એટલે આશ્રમ કહીએ, મહાત્મા કહીએ, મંદિર કહીએ, આરતી કરવી. આખો ક્રિશ્ચન આશ્રમ છે. ખ્રિસ્તી લોકોએ પણ આશ્રમનું નામ આપ્યું, સાધુઓના નામ પણ આપણી જાય, આનંદ નામ આપે. જો વિચાર, ઓમ લખે અને પછી ઓમ પર ક્રોસ લખે. જો વિચાર, એટલે જ હમણાં મેં કોકને પૂછ્યું કયા કઈ ઇન્ટરનેટની શક્યતા ખરી, આમાં તમે જરૂર પડે. તમે ફોટા જુઓ, એ લોકો બેઠા જશો તો આપણને એમ જ થાય કે આ બધા સાધુઓ છે, પણ જરાક ધારીને જુઓ તો બધાના પેન્ડલમાં શું છે? ક્રોસ. અને આપણા સાધુઓ પણ એ વાત છે. જો બોલવાનું શરૂ કર્યું તો હવે છોડવાનું નથી. સર્વધર્મ સમાન, સર્વધર્મ સમાન વિચારી જુઓ. મુખ્ય હેતુ ક્યાં છે? સાધુઓ પણ બોલી રહ્યા સર્વધર્મ સમાન. કોણ મોક્ષની ચર્ચા કરે? મોક્ષની ચર્ચા છે એ લોકોના ધર્મમાં. એ લોકોના ધર્મમાં શાની ચર્ચા છે? સ્વર્ગ અને નરકની ચર્ચા. અને આપણે તો ચોખ્ખું જ કહીએ છીએ, તેતમ ભુક્ત્વા સ્વર્ગલોકમ વિશાલમ ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્યલોકમ વિશંતિ. સ્વર્ગ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે જ ને. ગીતામાં બીજા અધ્યાયમાં જ ભગવાન આ બધી ચર્ચા કરીને નિંદા જ કરે છે. યાદિમામ પુષ્પિતામ વાચ પ્રવદંતિ વિપશ્ચિતઃ વેદવાદલતા પાર્થઃ નાન્યદસ્તિ ઇતિ વાદિનઃ. જો વિચાર, સ્વર્ગ કામઃ, આ સ્વર્ગની ઈચ્છા કરવી તો મૂર્ખતા છે. અને બધા ધર્મ શાની ચર્ચા કરે? સ્વર્ગમાં જવાનું. જેટલા તમે લોકોને વધારે ખ્રિસ્તી બનાવો, જેટલા લોકોને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં લાવો, એટલું તમને ભગવાનની નજીક બેસવાનું મળશે સ્વર્ગમાં. એ લોકોનો ભગવાન ક્યાં છે? સ્વર્ગમાં. ભગવાન સ્વર્ગમાં છે. અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક હતું શ્રી હરિ. સ્વર્ગમાં બેસીને ભગવાને શું કર્યું? આ જગતની રચના કરી. આ સર્વધર્મ સમાન. જો વિચાર, હિન્દુ ધર્મની વિશેષતા આપણને ખબર જ નથી. કોઈ શાસ્ત્ર અધ્યયન કરવા માંગતું નથી. અને બધા સાધુ મહાત્માઓ શાસ્ત્રને આપણે અંગ્રેજી ભાષામાં કહીએ ને, જો વિચાર, પેલા હાઈવે હોય ને, ધારો કે વડોદરામાં પેલો હાઈવે છે, તો પેલો હાઈવે વડોદરામાંથી પસાર થાય તો મુશ્કેલી પડે. વડોદરા વાળાને મુશ્કેલી પડે ને હાઈવે જે વાહનો છે એને મુશ્કેલી પડે. એટલે શું બનાવવામાં આવે? બાયપાસ છે, બરાબર? બાયપાસ તો ખબર ને. એમ આજકાલના મહાત્માઓ શું કરી રહ્યા છે? આખા શાસ્ત્રને બાયપાસ કરે. શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. મહાત્માઓ શાસ્ત્રને જ નહીં, ઈશ્વરને બાયપાસ કરે. હું જ ઈશ્વર, મારું જ પૂતળું બનાવવાનું, મારી પૂજા કરવાની. આ હિન્દુ ધર્મ છે. કોઈ ઋષિ મુનિઓના મંદિર જોયું? ભારદ્વાજ મુનિનું મંદિર જોયું? વ્યાસજીનું મંદિર જોયું? મંદિર કોનું હોય? ભગવાનનું મંદિર હોય. જ્યાં સમજ, બ્રહ્માજીનું મંદિર નથી. ક્યાંક રડ્યું ખડ્યું એકાદ બે મળી જાય. જો આ વિચાર, પ્રજાપતિ બ્રહ્માજીનું મંદિર નથી ને વ્યાસજીનું કે યાજ્ઞવલ્ક કે ભારદ્વાજ કે શૌનક કે સૂતનું મંદિર નથી. વિચારી દે. સર્વધર્મ સમાન. સર્વધર્મ સમાન
સમાન જે કહે ને એનો જ લાભ ઉઠાવીને લોકો શું કરી રહ્યા છે? આશ્રમમાં અથવા સમજો યૌવને હિ વૃદ્ધા, પરદેશની બુદ્ધિથી આપણી બુદ્ધિ શું થઈ ગઈ છે? વૃદ્ધા. અને બધા આશ્રમો પણ શું કહેવામાં? બધું એક જ છે, એક જ છે. તમે વાંચો ને જુઓ તો ખબર પડે. સમજો, કર્મ આપણી વિશેષતા છે, પૂર્વજન્મ ઉત્તર જન્મ આપણી વિશેષતા છે. બધા એમ જ કે એક મનુષ્ય જન્મ મળ્યો. આપણા ધર્મગ્રંથમાં જે લખ્યું છે, બાઇબલમાં જે લખ્યું, કુરાનમાં જે લખ્યું એને અનુસરીએ તો સ્વર્ગમાં જઈએ, નહીં અનુસરીએ તો શું છે? નરકમાં. આટલો એ લોકોનો ધર્મ છે. આપણે શું કહીએ? પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણ. ધર્મ, યજ્ઞ, પૂજા, પાઠ. આપણે મૂર્તિ પૂજા કરીએ. મંદિરમાં જાઓ ત્યારે મૂર્તિને પ્રણામ કરો કે અંબા માતાને પ્રણામ કરો? મંદિરમાં જાઓ ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રણામ કરો કે મૂર્તિને પ્રણામ કરો? માર્બલને પ્રણામ કરો? માર્બલને પ્રણામ કરો? જો વિચાર, આ બધા યવનો શું કરી રહ્યા છે? હિન્દુ ધર્મની મૂર્તિ પૂજા છે. તમે જુઓ, આપણે આદિવાસી વિસ્તારો, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, આહવા, ડાંગ, પંચમહાલ શું કરી રહ્યા છે? આ બધો તો પૈસો આ બધામાં ખર્ચ છે ને, એ બધો પૈસો ક્યાં જવો જોઈએ? બુદ્ધ સ્વામીજી આ કામ કરી જ રહ્યા. એ લોકોનો પ્રભાવ તમે જુઓ. કેટલાય બાળકો પણ ટ્રેન કરવામાં આવે છે, જે લોકોની પાસે આ કામ કરાવવામાં આવે, પણ પૈસો નથી. એ લોકોને રહેવાનું, ખાવાનું, પીવાનું, એ લોકોનું ઘર બાર બધું જ હોય. આ સમજ, લગ્ન કરાવે ત્યારે પેલી મહેંદી મુકાવે, પછી પેલો બ્યુટી પાર્લર ને ત્યાં જાય. હું એમ નથી કહેતી નહીં કરાવ, કરાવો, મને કઈ વાંધો નહીં. છોકરીને તૈયાર કરે, પેલી બ્યુટી પાર્લર ને એ આવીને તૈયાર કરે છોકરી, અને એને કેટલા આપીએ આપણે? 15,000 રૂપિયા આપે. 10,000 રૂપિયાનો ખર્ચો થાય. ફોટોગ્રાફીનો, વિડીયો, સીડી ના કેટલા? 25,000 ખર્ચો કરે. અને બ્રાહ્મણને કેટલા આપવાના? 101. પૂજા 101 જેવી જ કરાવે. આ સમજજો. બ્રાહ્મણ ધારો કે એમ કે હું 2,500 લઈશ, અને 2,500 હાના લેવાનું? આપણને ખબર જ નથી શું ચાલી રહ્યું. કોઈ પણ સામાન્ય બેંકમાં પેલો પટાવાળો હોય ને, એનો પગાર કેટલો હોય? 6,000, 8,000 હોય કે નહીં? પટાવાળાનો હોય છે. પટાવાળાનો પગાર કેટલો? 15. જો આ સાંભળજો, પૂજારીને મંદિરમાં કેટલો પગાર આપીએ? 300 રૂપિયા. એના છોકરા છે કે એના છોકરાને ભણાવવાના કે એના છોકરાને ટ્યુશન ના પૈસા આપવાના કે આપીએ જ આપણે. જો સમજજો, વિચારી, કરોડનું મંદિર ઉભું કરે તો પૂજારી 500 રૂપિયા આપે. એક ભાઈ મને અત્યારે કરોડપતિ, બારડોલી હોસ્પિટલ છે, સરદાર હોસ્પિટલ, 50 લાખનું દાન આપ્યું કિડનીનું ડાયાલિસિસ માટે. એમણે આ બધા રમેશભાઈ ઓઝા અને બધાને વર્ષો પહેલા બોલાવીને એમના ગામમાં મંદિર બનાવેલું.
જાતે એકલે હાથે આપણે સુંદર મંદિરમાં સરસ મને આવો મોટો હોલ છે મંદિરમાં, પણ પૂજારી રાખેલો છે રાજસ્થાનનો, એના ધોતિયા નહીં ઠેકાણા નથી. હકીકત એ ધોતિયું તમે જુઓ ને, પકડવાનું નહીં ગમે એવું ધોતિયા વાળો પૂજારી છે મંદિરમાં. જો વિચાર, તમે 25 લાખનું 50 લાખનું મંદિર બનાવો તો તમારો પૂજારી 15,000 નો હોવો જોઈએ કે? અને પૂજારીને બધા મંત્રો બોલતા આવડવા જોઈએ કે? એ 4 વર્ષ પર એ ભાઈ મારી પાસે આવ્યા. કોકે મારું નામ કીધું, બારડોલી, હું જાઉં, નવસારી બારડોલી વચ્ચે જ ગામ છે. મને કે માતાજી સ્વામીજી, મારે અહીંયા મંદિરમાં કોઈક એવા સ્વામી સાધુ જોઈએ જે મંદિર પણ સંભાળે. જો સાંભળો, અને પછી મારે સ્કૂલ બનાવવી છે, એ સ્કૂલ પણ ચલાવવાની. મેં કીધું હું તો રખડતા રામ છું, કાલે ક્યારે હોઉં તો ઉપરવાળો જાણતો. એમને કોણ જોઈએ? પણ મંદિરમાં એક ચોકીદાર જોઈએ. ત્યાં સમજજો. પછી મને લઈ ગયા ત્યાં. મેં કહું અહીંયા હું રહું ક્યાં? બાજુમાં એક રૂમ છે ને, ત્યાં રૂમમાં રહેજો. આપણી પાસે શું કહ્યું, રૂમમાં પડી ગઈ તો શું કહેવાય? મેં ના પાડી દીધું. વળી પાછું અમે 6 મહિના પર ભાઈને મોકલ્યા નવસારી. ભાઈ કોણ આવ્યા? મળવું છે મારે. સારું આવો. મને ખબર નહીં શાના માટે મળવા, પણ ઓળખું બારડોલીમાં. એટલે આને મળો. મને કે ગોવિંદભાઈ એવું કહે છે કે સ્વામીજી તમે ત્યાં આવી જાઓ ને નિયત. જો વિચારો, આપણે પૈસો ક્યાં ખર્ચીએ? કોઈ વિવેક છે આપણી પાસે? બારડોલીમાં જ અત્યારે 1.5 કરોડનું મંદિર બની રહ્યું છે. જે બનાવે છે ને એ ભાઈને કીધું એક જ શરતે મદદ કરું તમને, કે હું કહું ને એ પ્રકારે થવું જોઈએ. એક ભાઈ મને અમેરિકા બોલાવે. એ લોકો સ્થાપત્ય પ્રમાણે પંચાયતન પૂજાનું આખું મંદિર ઉભું કરે. સ્થાપત્ય કલા એટલે બિલકુલ સ્થાપત્ય કલા પ્રમાણે ચાલે. કોઈ પણ પ્રકારનું ક્યાંય કોઈ પ્રકારે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાનું નથી. મેં એમને પહેલું જ કીધું કે આ મંદિર ઉભું કરો છો, 5 દેવતાઓ છે, મેં કહું ઓછામાં ઓછા તમને 5 પૂજારી જોઈશે, અને એ પૂજારી બધા વ્યવસ્થિત મંત્ર બોલતા હોય ને એવા જ જોઈએ. ધર્મ માટે કોઈ આપણને કઈ નથી. પરદેશમાં એટલી બધી બુદ્ધિ, યવન એટલે કે પરદેશની બુદ્ધિ આપણા મનમાં એટલી બધી હાવી થઈ ગઈ છે. ફક્ત આશ્રમ જ નહીં, બધાની બુદ્ધિ. હમણાં એક બેન છે, એની છોકરી અમેરિકા પરણી. અહીંયા પેલો છોકરો ભારતનો નહીં જ છે, તમારા સૌરાષ્ટ્ર. છોકરો પરણે પછી એને ત્યાં લઈ ગયો. પેલા બેનને અભરખા, શું કહેવાય, નાનો અભરખો અમેરિકા. નથી એમને અંગ્રેજી આવડતું, નથી ડ્રાઇવિંગ શીખવા તૈયાર. મેં કીધું તમારી દીકરી અમેરિકા ગઈ, હવે તો તમે ડ્રાઇવિંગ શીખી લો, અંગ્રેજી તો શીખો ને. ત્યાંના લોકો અહીંયા આવે છે, અહીંયા આગળ લોકોને ધર્મ પરિવર્તન કરાવે. કેવી રીતે કરાવે? અહીંના લોકોની ભાષા શીખે છે, બોલી શીખે છે, અહીંના લોકોનું ખાવાનું ખાય છે. સમજ? પરદેશનું હિન્દુ ધર્મ પર કેવા પ્રકારે આક્રમણ થઈ રહ્યું છે આપણને ખબર નથી. આ વાત જે લખી બરાબર સાચી છે. વૃદ્ધા આશ્રમ એટલે હિન્દુ ધર્મ. હિન્દુ ધર્મ કોનાથી વૃદ્ધ થઈ ગયો? કોનાથી અવૃદ્ધ થઈ ગયો? આ પરદેશ છે. અને આપણે કઈ પડી જ નથી. આપણે આરામથી જ જીવીએ. તમે જુઓ એ લોકો શું શું કરી રહ્યા, કેવી રીતે હિન્દુ ધર્મને નીચો પાડવો અને કેવી રીતે એ લોકોના ધર્મનો પ્રચાર કરવો. સતત એમાં કાર્યરત છે. કરોડો રૂપિયા આવે.
ક્યાંથી કરો? જો વિચાર. એમાં આપણી સરકારે પાછી એમાં લાગી માઇનોરિટી. શું કહેવાય? માઇનોરિટી. સરકારે સબસિડી આપે અને ત્યાંથી 50 લાખનો ચેક આવતો હોય, જે સંસ્થાને 50 લાખનું દાન મળતું હોય એ માઇનોરિટીમાં જાય. વિચાર. આપણે મંદિર ઊભું કરવું હોય એટલે 5-5 રૂપિયા ભેગા કરીને આપણે મંદિર ઊભું કરવું. સતત આક્રમણ છે. વૃદ્ધાહા એટલે કે આ પરદેશનું આપણા ધર્મ પર એટલું બધું આક્રમણ થઈ રહ્યું. કેવું કેવું એ લોકો લખે આપણા માટે. સમજવું. આપણે જ આપણા ધર્મની રક્ષા કરવાની. ધર્મો રક્ષતી રક્ષિત. બોલીએ ખરા પણ ધર્મની રક્ષા માટે કરીએ કેટલું? દયાદાનમ ન વિદ્યતે કીધું ને. તમારી આવકને 5 થી 10% આ સમાજ કલ્યાણ માટે વાપરીએ. એક સાડી ઓછી લઈએ, એક પેન્ટ પીસ ઓછો લઈએ. આપણે કઈ આપણે કઈ ઘસાઈ નથી જવાનું. એક વારનું ભોજન. જો વિચારો, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જયારે વડાપ્રધાન હતા ત્યારે એમને શું નિયમ બનાવેલો? આપણે અન્નની તકલીફ હતી, ચીનનું આક્રમણ હતું આપણા, ત્યારે એમણે શું કીધેલું? એક દિવસ શું કરવાનું? ઉપવાસ કરો. જો વિચાર કે બધા એક દિવસ ઉપવાસ કરશે, 2 દિવસ ઉપવાસ કરશે તો ઘણું બધું અનાજ આપણે શું કરી શકીએ? બચાવી શકીએ. જો આવી પરિસ્થિતિમાંથી પણ આપણે પસાર થઈ ગયા. હવે પરિસ્થિતિ એવી નથી રહી તો પછી થોડુંક આપણે દાન કરીએ, થોડુંક આ ધર્મ માટે વાપરીએ. જે ગરીબ લોકો છે એને ભણવામાં મદદ કરીએ, કપડા આપીએ. આપણે તો હાલત શું છે? જો વિચારી જો, ત્રણ જ શબ્દ આપણને આવડે: હું, મારું ને મને. મને કેટલું મળે? બધામાં જ મળવું જોઈએ એવો નિયમ તો છે ને. હું, મારું ને મને. આઈ, મી, માઇન. જો આ સમજ. બધે જ હું ચાલે. વિચાર. બાળકોને આપણે ખ્રિસ્તી સ્કૂલમાં મૂકીએ. તમે એમ માનતા હોય બહુ સરસ અંગ્રેજી શીખશે, પણ અંગ્રેજીનું ભેગું ભેગું એ બાઇબલ શીખવાનું. યાદ રાખજો. આપણે સ્કૂલમાં ગીતા ભણાવી નહીં શકીએ, રામાયણ મહાભારત ભણાવી શકીએ નહીં, એ લોકો બાઇબલ ભણાવી શકે. આના માટે આપણે અવાજ ઉઠાવવા તૈયાર છીએ? આપણે 80% છે તોય આપણો અવાજ નથી. કેમ નથી? કેમ આપણા બાળકોને રામાયણ મહાભારત નહીં છે? આ મુસલમાનને તમે જુઓ, મદ્રેસા કેટલી બને છે. પૂજ્ય સ્વામીજી પર 5 વર્ષ પહેલા, 5 વર્ષથી વધારે છે, લાલુ પ્રસાદ જયારે ત્યાં બિહારમાં મુખ્ય પ્રધાન હતા, ત્યારે પૂજ્ય સ્વામીજી પર લેટર આવ્યો કે સ્વામીજી તમે આચાર્ય સભાનું કરો છો, તમે આ ધર્મ રક્ષા માટે આટલું બધું કામ કરી રહ્યા છો, આદિવાસી પ્રજાઓ માટે આટલું બધું કામ કરો છો સ્વામીજી, તો એક મુશ્કેલી છે અમારી બિહારની. બિહારનો ISI ઓફિસર સ્વામીજીને કાગળ લખતો. બિહારની જે સીમા છે ને, સરહદ, એટલે નેપાળ પર પડે. દર 2-4 કિલોમીટરે એક મદ્રેસા ત્યાં છે. આ જેટલું પણ પાકિસ્તાનથી આવે છે, કઈ બાજુથી આવે? આ બધી બિહારની બોર્ડર પર. અને માઇનોરિટી વાળાને ખુશ કરવા માટે થઈને લાલુ પ્રસાદ બધાને શું કરતો? પરમિશન આપતો. વિચાર. અને ત્યાં બોર્ડર એવી છે
આ તમે અહીંયાથી રસ્તો ક્રોસ કરો ને એવી હાલત છે ત્યાં. કોઈ સરકારની સુરક્ષા નથી, કોઈ ગાર્ડ નથી, કઈ જ નથી. ત્યાં તમે જઈને જુઓ તો ખબર પડે. પેલો બિહારમાં રહેતો નેપાળમાં જઈને લારી પર ચા પીને પાછો આવે. મજાક નથી કરતી, આ વાસ્તવિકતા તમને કહું. અને નેપાળમાં હોય ને અહીંયા આવીને ફૂલ વેચીને ઘેર જાય પાછો નેપાળ. કોઈ બધું રામ ભરોસે, ભગવાન ભરોસે ચાલે. આસામમાં તમે જુઓ 30% હિન્દુઓ છે. આસામમાં કેટલા હિન્દુઓ છે? 30. સ્વામીજી આચાર્ય સભા જે કરે છે, 300-500 વર્ષ જૂના જે મઠાધિપતિઓ છે, મહામંડલેશ્વરો કહેવાય, શંકરાચાર્ય છે. હમણાં જયારે જાન્યુઆરીમાં પાછી છે 9, 10, 11, 12 બધા ભેગા થઈને ચર્ચા કરીએ શું કરવું આ બધાને. મંદિરો જુઓ, ગવર્મેન્ટના હાથમાં મંદિર હોય એ પેલો પૂજા એને 5000 આપે. મદ્રેસામાં પેલો જે હોય એને શું કહેવાય? મદ્રેસામાં હોય મૌલવી. મૌલવીને 6000 પગાર આપે. પણ હિન્દુ મંદિરો તો કેટલા આપવાના? 500 રૂપિયા. આ હકીકત કહું. હિન્દુની જે બધી મંદિર, આ તિરુપતિમાં વડાપ્રધાને કાગળ લખવો પડે આપણા પરમાત્માજી રાજકોટ, એમણે જઈને વડાપ્રધાનને મળવું પડે. કેમ? તિરુપતિ મંદિરની 100 થી 500 એકર જેવી જમીન છે. ત્યાંના હમણાં જ મુખ્યપ્રધાન ગુજરી ગયા. રાજશેખરમાં નામ સાંભળીને આપણને શું લાગે? હિન્દુ ને એ ખ્રિસ્તી હતો, એનું નામ સેમ્યુલ હતું, કોઈને ખબર નથી. એને શું કીધું કે આ મંદિરની જમીન આટલી બધી આમ જ પડી રહી છે, તો આપણે આ બધા દલિતોને, આપણે ગરીબોને શું કરીએ? મકાન બાંધીએ. અને એ બધા ગરીબ કોણ? એટલે એ લોકોને માટે આવાસ ઉભા કરીએ અને એ લોકોને માટે ત્યાં પ્રાર્થના કરવા માટે એક ચર્ચ પણ બનાવીએ. પ્લાને બની ગયા. એને માટે પૂજ્ય સ્વામીજીએ, પરમાત્માજીએ મીટિંગ કરી હ્યુસ્ટનમાં, અમેરિકામાં હ્યુસ્ટનમાં એને માટે મીટિંગ થઈ. ત્યાંથી લેટર વડાપ્રધાનને પહોંચ્યો. જો વિચારી દો, આપણો હિન્દુ ધર્મ, આપણે 80%, 8% હોય ને એવું વર્તન છે આપણું. પરદેશનું આક્રમણ છે, આ હકીકત. ભાગવતમાં વર્ષો પહેલા લખાઈ ગયું. જો વિચારો. અને પરિસ્થિતિ અત્યારે એ જ છે. વર્ષો પહેલા કોક આ લખી ગયું, એ પરિસ્થિતિ અત્યારે વર્તમાનમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. આશ્રમા યૌવનૈ વૃદ્ધા. વિચાર, કેટલું બધું સમજાવ્યું ત્યારે એ પ્લાન કેન્સલ થયો. આ રામ સેતુ તો ખબર જ છે ને તમને બધા. વિચાર. અને પેલું કોર્ટમાં કે શું એફિડેવિટ આપે? રામ નામની કોઈ વ્યક્તિ થઈ જ નથી. અને એ જે એફિડેવિટ લખવા વાળા છે એ વિજયાદશમી ના દિવસે રાવણને મારવા જાય. તું એફિડેવિટ કરે છે કે રામ નથી, તો રાવણને મારવા કામ ગઈ તું? પણ આવો પ્રશ્ન આપણા મનમાં ઉઠે કે મન ચોડા પડીને જલેબી ખાવા મળી કે નહીં, એ મહત્વનું છે. મારા કોઈના ના, અમારી દેશી ભાષા શું કહેવાય, મારો કોઈનો પૈનો કે નહીં, એ મારે માટે જરૂર. મારા છોકરાને લગ્ન થાય, મારા છોકરાના પારણું બંધાય, વાત પતી ગઈ. હિન્દુ ધર્મની રક્ષા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? કાણી કોઈ કાઢવા તૈયાર નથી. લગ્નમાં બધા પૈસા ખર્ચવા તૈયાર છે. આજકાલ એક બીજું ગાંડું ઉપડ્યું છે, બર્થડે ઉજવવી. હું નાના જ પાડતી, વર્ષગાંઠ ઉજવો બાળક, બહુ સરસ વસ્તુ છે. જો વિચારજો, હું તમને કહીશ. સારા દિવસ હોય મીઠાઈ બનાવીએ, સારું વસ્તુ કહેવાય.
કેક બનાવો, કોઈ વાંધો નથી. 1 વર્ષનું તમારું છોકરું, એના હાથમાં પેન આપવાનું કે ચપ્પુ આપવાનું? ચાલ બેટા આપણે કેક કાપવાની. આ હિન્દુ ધર્મ કાપતા શીખવવાનું, જોડતા શીખવવાનું. અચ્છા જો સમજ. પછી એના પર પેલું નામ લખેલું હોય, હેપી બર્થડે ટુ. આ નામ લખીએ ને, આના પર પગ પડે તો શું કરવાનું? માફી માંગવાની કે નહીં માંગવાની? માંગવાની. કેમ? આ કોણ છે? આ કોણ છે? સરસ્વતી છે. હા, ઇતિહાસના પુસ્તકને પગ લાગી ગયો તો શું કરીએ આપણે? હા, ક્ષમા પ્રાર્થના કરીએ. કેમ? માં સરસ્વતી છે. તમે જે તમારા દીકરાનું નામ લખ્યું એ ત્યાં સરસ્વતી કહેવાય કે નહીં? એને કાપી શકાય? કાપી શકાય? હવે પછી પેલી મીણબત્તી મૂકે. અગ્નિ કોણ કહેવાય? દેવતા કહેવાય. અગ્નિ દેવતા. એ દેવતાને ફૂંક મારી શકાય? દીકરા ઓલવી કાઢતો ફૂંક. આ હિન્દુ ધર્મ. અગ્નિ દેવતાને ફૂંક મારી શકાય? હા, તો પૂરું નથી થયું આખું. પછી પેલો ટુકડો લે, પછી એને ખવડાવે, પછી એક પેલો બીજાને ખવડાવે, પછી ત્રીજાને ખવડાવે. આ હિન્દુ ધર્મ. એટલું જૂઠું ખાય આપણે. હું ખાઉં પછી શું કરું? તો બીજા ખાધેલું શું છે? હું એમ નથી કહેતી વર્ષગાંઠ નહીં ઉજવો. કેક આપણને યાદ આવે, મંદિરે જવું યાદ આવે કે ચાલો 1 વર્ષથી મારું બાળક ભગવાનને મંદિરે લઈ જઈએ, પગે લગાવીએ, ભગવાનના આશીર્વાદ લઈએ, એનું જીવન સારું જાય. ભગવાને બાયપાસ થઈ જાય. વર્ષગાંઠ આવે તો ભગવાને શું થઈ જાય? બાયપાસ. વૈષ્ણવ છે તો આજે મારા દીકરાને વર્ષગાંઠ છે તો હું શ્રીજીને શું કરું? આજના દિવસની શું કરું? ભોગ નોંધાવું. એ તો બહુ પૈસા લે. તારે કેક કેટલા નહીં, મફતમાં આવે. પછી 25 છોકરાઓને ભેગા કરે, પાર્ટી કરે, તેમાં પૈસા નહીં ખર્ચાય. પછી બધા બાજુ કઈ કઈક આપે ને. જેટલા છોકરાઓને ભેગા કરે બધા છોકરાઓને શું આપવાનું હોય? ભગવાનને ભોગ ધરાવે તો 501 માગે, પણ તારો ખર્ચો થયો કે 2,500. જો આ સમજો. આ નવરાત્રી આપણે કરીએ, ખરેખર દરેક જણાએ કરવું જ જોઈએ. નવરાત્રી દિવસે, નોમને દિવસે નિવેદ કરીએ કે નહીં કરીએ? નિવેદમાં 9 કન્યાની પૂજા કરવી જોઈએ. 9 કન્યાને લાણી કહેવાય ને, એ શું કરે? વસ્ત્ર આપીએ, કંઈક અલંકારનું આપીએ, લાણી આપીએ. આ તો દાંડિયા રાસ છે. પરદેશનું એટલું બધું આપણા ધર્મ પર આક્રમણ છે. આપણે ખ્રિસ્તી સ્કૂલમાં મૂકીએ તો મહેંદી નહીં લગાવવાની. આપણે અલુણા કરીએ તો અલુણામાં
શું કરવાનું હોય છોકરા? જોજો તમે, અહીંયા મને નથી ખબર ભાવનગરમાં શું છે. અમારા વાપીમાં પેલા ક્રિસ્ટી સ્કૂલમાં છોકરાઓ જતા હતા, તો છોકરીઓને કે તમારે મહેંદી લગાવીને નહીં આવવાનું. અમારે એક ભાઈ છે, એને બધાને ફોન કરીને કહી દીધું કે બધી છોકરીઓને મહેંદી નહીં લગાવવું ને તોય લગાવો, નહીં ગમતું ને તોય મહેંદી લગાવીને બધી છોકરીઓને સ્કૂલમાં મોકલજો. અને મહેંદી લગાવીને સ્કૂલમાં જાય તો 50 રૂપિયા દંડ. શાના માટે 50 રૂપિયા દંડ? ક્રિસ્તી સ્કૂલમાં તમે જાઓ, ચાંદલો કરવા નહીં દે, બુટ્ટી પહેરવા નહીં દે. જુઓ તમે આક્રમણ. મહાશિવરાત્રિની રજા નહીં હોય, પણ 25મી ડિસેમ્બર થી 31મી ડિસેમ્બર રજા હોય. જન્માષ્ટમીની રજા નહીં મળે, અને એવી સ્કૂલમાં આપણે આપણા છોકરાઓને મોકલીએ. આ સમજજો. આ બધો કોનો પ્રભાવ છે? પરદેશના લોકોનો આપણી બુદ્ધિ પર પ્રભાવ છે. બધે જ આ હાલત છે. એટલે કે આજે આક્રમણ થઈ રહ્યું. તીર્થને તમે જુઓ, આ પોલ્યુશનને નામે કેટલું કરતા રહે. ફટાકડા ફોડવાના નહીં. જો હવે આ ચાલુ કરશે. હવે 4 જુલાઈએ આખા અમેરિકામાં 3 કલાકનો ફટાકડાનો શો ચાલે, ત્યારે પોલ્યુશન નહીં થાય. ને આપણે ફટાકડા ફોડીએ એટલે શું થાય? અને બધા ચેનલ વાળા પછી બતાવશે. શું બતાવે? ન્યૂઝ ચેનલ વાળા આજે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નું લેવલ કેટલું છે, આજે સલ્ફર નું લેવલ કેટલું છે. અને એ બધા 25મી ડિસેમ્બરે 31મી ડિસેમ્બરે બધા ફટાકડા ફોડે ત્યારે પોલ્યુશન નહીં થાય. આપણે ફટાકડા ફોડ્યા એટલે શું થયું? પોલ્યુશન. જો વિચાર, આપણે ગણેશ ઉત્સવ કરીએ, ગણપતિનું વિસર્જન કરીએ, પાણીમાં પોલ્યુશન થાય. જેટલા પણ, જો સમજો, જેટલા પણ હિન્દુ ધર્મની વિધિ છે, ઉત્સવ છે, એમાં એ લોકો શું કરી રહ્યા છે? કંઈક ને કંઈક દોષ બતાવીને આપણા બાળકોની બુદ્ધિમાં એવું બતાવે છે કે આ બધા ઉત્સવો ઉજવવા નકામા. હોળીનો રંગ વાપરીએ, આ નુકસાન કરે. તારા ઘીમાં રંગ નાખેલો છે એ નુકસાન નહીં કરે. આ તમને એવું લાગે ને કે આ ઘી અમે શુદ્ધ ઘી, ગાયનું, અમે તો ગાયનું ઘી જ ખાઈએ. એ ગાયના ઘીમાં એ કલર આવે. તમે જેટલી તૈયાર વસ્તુઓ લાવો ને, સમજો તમે, આપણે જેટલા ઉત્સવો છે ને, તમે જોજો આ પેપર વાળા શરૂ થઈ જ જાય, ન્યૂઝ ચેનલ વાળા શરૂ થઈ જ જાય. કે એ બધું કોના હાથમાં છે? આપણા હાથમાં જ નથી. સમાચાર કયા છાપે? જ્યાં ભારતનું ગૌરવ હોય એવા કોઈ સમાચાર કોઈ છાપે નહીં. પણ જ્યાં ભારતનું નીચું દેખાતું એ બધા સમાચાર કઈ રીતે આવે? હેડલાઇન તરીકે આવે. આ કોમ્પ્યુટર તો ખબર છે ને તમને બધું? સુપર કોમ્પ્યુટર આવે. જો આ સમજ, જો કોમ્પ્યુટર શબ્દનો અર્થ થાય કોમ્પ્યુટેશન એટલે ગણતરી કરવી. આ ગણતરી કરીએ ને એને કોમ્પ્યુટેશન અંગ્રેજીમાં કહેવાય. એટલે કોમ્પ્યુટર એટલે કે ખૂબ ઝડપથી ગણતરી કરનાર. તો જેટલી ઝડપથી એ ગણતરી કરી શકે એટલું એ સારું કોમ્પ્યુટર. સૌથી ઝડપી જે કોમ્પ્યુટર છે એને સુપર કોમ્પ્યુટર કહેવાય. શું કહેવાય? સુપર કોમ્પ્યુટર. પહેલું સુપર કોમ્પ્યુટર અમેરિકાએ બનાવ્યું, બીજું સુપર કોમ્પ્યુટર જાપાને બનાવ્યું, ત્રીજું સુપર કોમ્પ્યુટર કોણે બનાવ્યું?
4 વર્ષ પહેલા ભારતે બનાવ્યું, જે 1 સેકન્ડમાં 1 કરોડ ગણતરી કરી આપે. પણ આપણને ખબર છે કે ભારતે સુપર કોમ્પ્યુટર બનાવ્યું અને ભારત દુનિયામાં 3જો નંબર છે. આપણને કઈ પડે નહીં. આ મહેસાણા ડેરી તમારી નજીક જ પડે ને. એશિયામાં સૌથી વધારે દૂધનું કલેક્શન મહેસાણા ડેરીમાં થાય. અને એ બધું દૂધ ક્યાંથી આવે? ગૃહ ઉદ્યોગમાંથી. જો સમજો, બધાની પાસે 2 ને 4 ગાયો છે અને દૂધનું વ્યવસ્થિત રીતે શું કરવામાં આવે છે? કલેક્શન કરવામાં આવે. એ બધી કઈ મશીનથી પેલી ધોવાની ગાયો નથી. એટલે પરદેશના લોકો નવું લાગે. તમારું ભારતનું દૂધ યોગ્ય નથી ભોજનમાં. એટલે જેટલું ભારતનું એ બધું શું છે? નક્કામ. આપણને ખબર જ નથી આપણે કઈ દિશામાં જઈએ. વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ વિચારો, ધર્મની દ્રષ્ટિએ વિચારો, આપણા જીવનની દ્રષ્ટિએ વિચારો, વ્યવહારિક જીવનની દ્રષ્ટિએ. એટલું બધું આક્રમણ છે પરદેશ. ધર્મની દ્રષ્ટિએ પણ ખોટું નથી લખતા. તીર્થ પર પણ કોનું આક્રમણ? આ યૌવનોનું જ આક્રમણ, પરદેશીઓનું જ છે આક્રમણ. તીર્થાની સરિતસ તથા આ નદી, આ નર્મદા ડેમ. જો નદી એટલે નર્મદા ડેમ. કેટલા વર્ષે નર્મદા ડેમ પૂરો થવાનો? કોને કારણે? પરદેશને કારણે. સમજો કેમ? આ તો ભૂકંપ થવાનો છે અને પછી આ તો ફલાણું થયું, ઢીકણું થયું. એ કેટલાય પ્રકારના વિઘ્નો લાવ્યા એક ડેમ બનાવવામાં. અને પેલો ચીન આખી નદીનો પ્રવાહ બદલી કાઢ્યો ડેમ બનાવ. એમાં કઈ નહીં થયું. ત્યાં પર્યાવરણને કશું નહીં થયું, ત્યાંના લોકોને કશું નહીં થયું, ત્યાં ધરતીકંપ નહીં થાય. પણ નર્મદામાં ડેમ બનાવે તો શું થાય? પેલો WHO વાળો આવે, પછી યુનાઇટેડ નેશન વાળો આવે. આપણા દેશમાં આપણી ભૂમિ પર, આપણી જ નદી પર આપણે ડેમ નહીં બાંધી શકીએ? તું કોણ કહેવા વાળો? આટલું બોલતા આપણને આવડતું. એ કેશુભાઈ કર્યું. એ પેલા આવે ને WHO વાળા અહીંયા ચેક કરવા માટે. એટલે કેશુભાઈ કહી દીધું, જોઉં છું એ લોકો પગ કેમ ગુજરાતમાં મૂકે. પેલો જતો રહ્યો પાછો. સમજો, આપણે ડેમ બનાવીએ તો એ લોકો માથાકૂટ કરે. એની વાત આપણને પછી સાચી લાગે. ના, વાત તો સાચી જ નહીં માતાજી. પણ એ ડેમ બને, જો વિચારો, કોઈ પણ નિયમ હોય, આ વિચારી જજો, 100% ફાયદો થાય એવું કોઈ પણ નિયમ હોઈ શકે? કોઈ પણ તમે ઇન્કમ ટેક્સ નો કોઈ પણ કાયદો બનાવો, એમાં 5-25% ને તો ખોટ જવાનું જ છે. તમે કંઈક મોટું ઊભું કરો, એમાં 5-10% ને તો શું થવાનું છે? નુકસાન થવાનું જ છે. અને એને માટે આપણે પ્રયત્ન કરી જ રહ્યા છે. પેલી વસાહત ઊભી કરી, એ લોકોને જમીન આપી, એ લોકોને ટાંકી બાંધી આપી, ઘર બાંધી આપ્યા. પણ દર વર્ષે તો એ લોકોને જઈને 1000 રૂપિયા તો નહીં આપી આપી સરકાર. સરકારથી થાય એટલું કરે. પછી જો વિચાર, એ લોકોને એકવાર 1 એકર જમીન આપી તો પછી એ લોકોની જવાબદારી છે ખેડવું, શું કરવું, કેમ કરવું, તો એ લોકોની જવાબદારી. કે આખો દિવસ તો સરકાર ખોળામાં બેસાડી રાખે નહીં ને લોકોને. પછી એને નામે પાછું ચાલે ઉલ્લે. હું તો નદીમાં કૂદી પડવાની. શું છે? એ માતાજી જ પાછી. હું નદીમાં કૂદી પડીશ. કેટલા લોકોને ફાયદો થઈ રહ્યો છે એ કોઈ જોવા જ તૈયાર નથી. આ નદીઓ પર પણ કોનું આક્રમણ છે? પરદેશીઓ. આશ્રમો પર એ લોકોનું આક્રમણ, ધર્મ પર એ લોકોનું આક્રમણ, તીર્થો પર એ લોકોનું આક્રમણ.
કાયેન તનાની અન્યત્ર દુષ્ટૈ નષ્ટાની ભૂરિશઃ. આ મંદિરો બને પણ મંદિરની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. જેમ નરેન્દ્રભાઈ અહીંયા આવો ને તો પછી શું કરવામાં આવે? રસ્તા સવારના પરમાં સાફ થઈ જાય ને એટલે સમજવાનું કે એકાદ કોઈક આવવાનું, બાકી કોઈ રસ્તા સાફ કરે નહીં. આમ રસ્તા સાફ થઈ જાય, પાણી છંટાઈ જાય. એક દિવસ માટે ભાવનગર શું થઈ જાય? સ્વચ્છ થઈ જાય. એક નરેન્દ્ર મોદી આવવાના હોય, મુખ્ય પ્રધાન આવવાના હોય, કોઈ પ્રધાન આવવાના હોય તો આપણે શું કરીએ? વ્યવસ્થા કરીએ. તો મંદિરમાં ભગવાન છે તો ત્યાં પણ શું હોવું જોઈએ? વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. આપણે વ્યવસ્થાને બદલે મર્યાદા કહીએ. અને શું કહેવાય? મર્યાદા. મન ફાવે પૂજા કરવી. જો યજ્ઞ કરે એનો વિરોધ. કેમ? આ તો ધુમાડો થાય, ઘીનો બગાડો. વિચાર, કોઈ પણ જો તમે કોઈ પણ આનો ઉત્સવ હોય, કોઈ પણ પ્રકારે હોય, બધામાં એ લોકો શું બતાવે? દોષ જ બતાવે. અને આપણને બધા દોષ પાછા સાચા લાગે. દુનિયામાં સૌથી વધારે પોલ્યુશન કરનાર હોય તો અમેરિકા છે. આવી છે. એ લોકોનો 80% વીજળીનો ઉપયોગ, જે વીજળીનો ઉપયોગ છે એમાં 80% જે ઉપયોગ છે એ થર્મલ પાવર સ્ટેશન થી થાય છે. એનો અર્થ શું થયો? થર્મલ પાવર એટલે કે આ કોલસા વાપરે તો કોલસાનો કેટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કે કેટલો મોનોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થતો હશે. અમેરિકામાં તમે જાઓ તો રસ્તા પર સ્કૂટર રિક્ષા જોવા નહીં મળે. એક માણસ પાસે એક ગાડી છે. જો એક ઘરમાં તમે જુઓ, છોકરાઓ કોલેજમાં જાય એટલે એક ઘરમાં ઓછામાં ઓછી 3 ગાડી હોય. આપણે તો ગાડી વગર ચાલે. જો વિચારી દો તો કેટલી ગાડી હશે અમેરિકામાં. અને આટલી ગાડી છે તો એ ગાડીનું શું થતું હશે? પ્રદૂષણ થતું હશે જ નહીં. દુનિયાની સૌથી વધારે ગાડી, તમને નવાઈ લાગે? તમે જુઓ ને ત્યાંના રસ્તા. આપણો તો નાનો મસ્ત રસ્તો હોય ને આપણે બધું આરામથી ચાલે. ત્યાંના રસ્તા જો તો આ બાજુ 4 લાઈન હોય ને આ બાજુ 4 લાઈન હોય. અને રાત્રે 10 વાગે પણ જુઓ ને તો બંને બાજુની 4 લાઈન ગાડીઓથી શું હોય? ભરેલી હોય. આટલી ગાડીઓ જો અમેરિકામાં ચાલતી હોય, ફરતી હોય તો ત્યાં પોલ્યુશન થતું હશે જ નહીં. પોલ્યુશન ને નામે ભારત પર આક્રમણ. હમણાં પેલી હિલેરી આવી ગઈ અને પોલ્યુશન માટે આપણે ના પાડી ખબર છે ને? એ નથી ખબર. આપણને શું ખબર? અમને તે પડેલી નહીં. અમારું ભાવનગર હારું. ખબર છે નથી ખબર? હિલેરી આવી ગઈ એ ખબર. હું કામ આવી, હું કરી ગઈ, હું જાણવું. આપણે એને એવું કીધું કે અમારી અમેરિકાની જે પોલ્યુશનની જે પોલિસી છે, અમે જે પ્રકારે પ્રદૂષણ માટે કામ કરી રહ્યા છે એની સાથે તમે શું કરો? કોલેબોરેશન કરો. એટલે આપણે લોકોએ ના પાડી દીધું. એને ખોટું નહીં દીધું. તો હું તો અમેરિકા હતી. એટલે એક છોકરો બહુ હોશિયાર છે, બ્રિલિયન્ટ છોકરો. એ હમણાં બાળકોનો ડોક્ટર બની રહ્યો છે અને અહીંયા ભારતમાં આવીને સેવા કરે. આફ્રિકામાં જઈને એને સેવા કરી લોકો. મને કે ના કેમ પાડી લેવી? લે, આપણે નાઈ નહીં પાડી શકીએ. મારી મરજી. ધારો કે કોઈ મને એમ કે આ ઢોકળા ખાવ, નહીં ખાવ નહીં ખાવ, મારી મરજી. મારી મરજી છે. કેસેટ સાંભળી છે? નથી સાંભળી. મને ના કેમ પાડી? કેમ નહીં ના પડે? ભારત અમેરિકાનો ગુલામ છે કે ના નહીં પાડી શકે? જો પહેલો પ્રશ્ન આ વિચાર.
બીજું મેં કહું તમારે ત્યાં જે પોલ્યુશન છે અમેરિકામાં અને અમારું જે પોલ્યુશન છે અલગ પ્રકારનું. તમે તમારી રીતે પોલ્યુશનને લડો, અમે અમારી રીતે લડીએ પોલ્યુશન. આ લોકો લડી જ રહ્યા તો ના કે હું જઈ આવ્યો ને આમ છે ને તેમ છે. દુનિયાનું જો સાંભળો, આ સૂર્ય કુકર તો ખબર ને બધા, હા, દુનિયાનું સૌથી મોટું સૂર્ય કુકર આપણે ત્યાં બન્યું. ક્યાં બન્યું ખબર છે? તિરુપતિ. લોકો દુનિયાનું સૌથી મોટું સોલર કુકર અમે તિરુપતિ બન્યા. અત્યારે સોલર પાવર સ્ટેશન શિરડીમાં બનાવવામાં આવે, દુનિયાનું સૌથી મોટું બનશે. લોકો તમે રિસાયકલિંગ કહો, અમે વર્ષોથી રિસાયકલિંગ કરીએ. અમારા બધા પુસ્તકો, અમારા બધા છાપા, બધું શું થાય? દેખો અમે એને પસ્તી કહીએ. શું કહેવાય? આપણે પેપરનું રિસાયકલિંગ કરીએ છીએ નથી કરતા? કરીએ. જો જે લોકો ગામડામાં રહ્યા હોય ને એ લોકોને ખબર હોય, આપણું લોખંડ હોય ઘરમાં, પેલું કાટ થઈ ગયું હોય, પછી આ પ્લાસ્ટિકની ડોલ તૂટી ગઈ હોય, અમે લોકો પેલો વેકેશન પડે એટલે પપ્પા અમને બધા સાથે ગામ મૂક્યા, નાના નાની પાસે મૂક્યા. એટલે ત્યાં નાના નાની સાથે લહેર જ કરવાની હોય, કારણ કે જે કહીએ ને બધું જ થાય. મામા હતા ને એટલે નાના નાની 2 જણા હોય એટલે અમે 4 જણા ત્યાં જઈએ, 3-4 જણા મૂક્યા હોય પપ્પા. પછી પેલું બળદ ગાડામાં તરબૂચ વાળો, સકરટેટી વાળો. તરબૂચ વાળાને પૈસા નહીં આપવાના, એ લોખંડ ને ભારે તરબૂચ આપે. કોઈ લીધું છે કે નથી લીધું તરબૂચ? એ બધું લોખંડ ક્યાં જાય? રિસાયકલિંગમાં. એ બધું લોખંડ નો ભંગાર ક્યાં જવાનું? એ લોખંડની કંપનીને પણ વળી પાછું લોખંડ વપરાવાનું છે. આ પ્લાસ્ટિક તૂટી ગયો તો આપણે ભંગાર વાળાને આપી દે, એ પ્લાસ્ટિક પાછું ક્યાં જવાનું? એટલે મેં પેલા કીધું, મેં તું આ રિસાયકલિંગ શબ્દ અત્યારે શીખ્યો. આમાં 100 વર્ષથી રિસાયકલિંગ ચાલુ થયું છે. મને તો આવું ખબર જ નહીં. કોઈ એટલે જ તો મુશ્કેલ. મેં કોઈ એટલે જ તો હિન્દરી ના પાડી, અમે તો કરી જ રહ્યા. તો તું શરૂ કરવાનું. આપણે તો ભંગારવાળું નવી વસ્તુ છે. ભંગારવાળાની બહુ મજા આવે. મને આ ભંગારવાળો બહુ ગમે. કેમ? આ ભંગારવાળો આપણને અપરિગ્રહ શીખવે. શું શીખવે? પેલો આવે એને ખબર હોય હમણાં કઈ સિઝન ચાલે. જો આ વિચાર, પેલા અનાજ ભણવાની સિઝન હોય એટલે એની બૂમ બદલાય. સિઝન પ્રમાણે શું છે? એની બૂમ બદલાય. કેમ? એ પેલો અનાજ ભણવાની સિઝન હોય, બેન લાવો તમારે બધા કોથળા આપી દો. સ્કૂલ પૂરી થાય, વેકેશન શરૂ થાય એટલે શું કે લાવો પેલા બધા પુસ્તકો, આપણી નોટબુક ને લાવો પસ્તી આપી દો. એટલે આપણે યાદ કરાવે કે આપણા ઘરમાં ભંગાર શું છે. મેં એને સમજાવ્યું, 1 કલાક મેં એને સમજાવ્યું. પાછી ગુજરાતી તો હરખું આવડે, ગુજરાતી છોકરો પણ ત્યાં મોટો થઈ ગયો. એટલે અંગ્રેજી મારે સમજાવવું પડે. આપણે પસ્તી એમ કે તો તને ખબર પડે, ભંગાર એમ કે તને ખબર પડે. મને કહો ભંગાર ને કચરામાં આપણને સરખું લાગે? કચરો કચરો કહેવાય ને ભંગાર શું કહેવાય? ભંગાર. મેં સમજાવ્યું. મેં કીધું બીજી વાર ભરત આવે તો તું મારી પાસે આવજો, હું તને લઈ જઈશ, બતાવીશ શું કરે છે લોકો. પ્લાસ્ટિક કહીએ, લોખંડ કહીએ, પેપર કહીએ. એટલે મેં કીધું અમે અમારી રીતે પોલ્યુશન માટે લડીએ છીએ, એટલે તારી હિલેરી સાથે અમારો મેળ પડે. શું કહેવાય? જો વિચાર, આપણે ઘણું કરવાની જરૂર છે. એમ નહીં માનતા કે આટલું કરીએ એટલે થઈ ગયું. આ ગ્લોબલ વોર્મિંગ તો છે જ સમસ્યા આપણે, અને આપણે ઘણું કરવાની જરૂર. ઓછી વીજળી વાપરીએ, પાણી ઓછું વાપરીએ, આ પેપર ઓછામાં ઓછા વાપરીએ, પેટ્રોલ ઓછું વાપરીએ, પ્લાસ્ટિક ઓછું વાપરીએ. આપણા દીપકભાઈ કેમ 5 પ કહેવાય.
પાણી, પાવર, પ્લાસ્ટિક, પેપર અને પેટ્રોલ. આગળ કરવાની જરૂર છે. મેં એને સમજાવ્યું, જો અહીંયા આગળ તમે બધા ગાડી વાપરે ને, અમારે કેટલી ગાડી ભારતમાં, કેટલા ઘરમાં ગાડી, આપણને ગાડી વધારે ચાલે. સમજ? આ બધું આક્રમણ છે આપણા તીર્થો પર, આપણા નદીઓ પર, આપણા આશ્રમો પર, આપણા મંદિરો પર. બધે કોનું આક્રમણ છે? આ પરદેશ લોકોનું આક્રમણ. આ જો ત્યારે લખી ગયા, જોવા જેવું છે. ત્યારે એ લોકો લખી ગયા કે આ એવું થશે. આ કળિયુગનું વર્ણન નારદજી કરી રહ્યા. આ દશા છે આજે લખ્યું એ પ્રમાણે અહીંયા છે, જોવા મળે. એટલું જ ને, ન યોગી નૈવ સિદ્ધ વાન જ્ઞાની સક્રિય નર. ન યોગી, આપણે તો યોગી કોને કહીએ અને કોને યોગી નામે આપી દઈએ? જેમ શિક્ષાસન કરતા આવડતું, જેમ પ્રાણાયામ કરતા આવડતું, એટલે યોગી કહેવાય. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ, આ 8 હોય ને તો પછી યોગી છે. નૈવ યોગી, કોઈ સાચો યોગી જોવા નહીં. ન સિદ્ધ, કોઈ સિદ્ધ પુરુષે જોવા નહીં. કેમ? આમસ્તુ સિદ્ધ પુરુષ નહીં બને. વર્ષોની તપશ્ચર્યા હોય, વર્ષોનું એકાગ્રતા હોય, ઈશ્વરની ભક્તિ હોય તો પછી એ સિદ્ધ બને. નૈવ યોગી ન સિદ્ધ ન જ્ઞાની સક્રિય નર. જ્ઞાની કોને જ્ઞાની કહેવાય? જો હું હંમેશા એટલે આ વેદાંત ભણાવવું બહુ સહેલું છે. 5 વર્ષ સાંભળતા રહો તો તમે પ્રવચન કરતા થઈ જાય. કોણ જ્ઞાની છે? દુઃખેશુ અનુદ્વિગ્ન મનઃ સુખેશુ વિગત સ્પૃહ વીતરાગ ભય ક્રોધ સ્થિતધીર મુનિરુચ્ચ. વીતરાગ ભય ક્રોધ, કોઈ ભય નહીં હોય જેના જીવન, ક્રોધ નહીં હોય. જો ક્રોધ શું થઈ ગયો? હવે સામાન્ય થઈ ગયો ક્રોધ. અને કેવી બાબતમાં? જો વિચાર, આપણે નાની અમસ્તી બાબત હોય પણ એમાં એટલો બધો ક્રોધ કરીએ જે એ ક્રોધને યોગ્ય જ નથી. જે દ્રષ્ટાંત તમને અમેરિકા જઈએ ને તો છોકરાઓને આપણે ત્યાં એ લોકો ફ્રૂટ ખૂબ ખાય, ફળ ખૂબ ખાય. ફળ આપણે ખાવા જોઈએ. રોજ એક કેળું ખાઈએ ને તો માના પડવાનો વારો નહીં આવે. ત્યાંના છોકરાઓ પછી મા બાપ પેલા ફળ ખવડાવવાનો પ્રયત્ન કરે. સફરજન ખવડાવે, દ્રાક્ષ ખવડાવે, કેળું ખવડાવે. એટલે કોઈ છોકરાને આપણે એમ કે લે આ કેળું ખા. હવે એને કેળું ભાવતું નહીં. કેળું નથી ભાવતું ત્યારે શું કહેવાનું હોય? આઈ ડોન્ટ લાઈક બનાના. મને કેળું ભાવતું નથી. સીધી વસ્તુ. પણ એને માટે કયો પ્રયોગ વાપરે? જો વિચારી દો. આઈ હેટ બનાના. હું કેળાને તિરસ્કાર કરું. અને પણ કેળાનું હું તિરસ્કાર કરવાનો? તિરસ્કાર યોગ્ય છે કેળું? આઈ હેટ બનાના. જો સમજો. એટલે કેળાને અને તિરસ્કારનો કોઈ સંબંધ છે? એટલે પૂજ્ય સ્વામી જેવું કે જો કેળા માટે જો એ હેટ શબ્દ વાપરતો હોય, તિરસ્કાર, તો ખરેખર દુશ્મન માટે પણ કયો શબ્દ વાપરશે? નાની નાની વાતમાં જો આપણે ક્રોધ કરતા હોય તો પછી આખું દુનિયા ભાગી પડે ત્યારે તો તમે શું કરવાના? પછી એ ક્રોધને યોગ્ય વિચાર. વીતરાગ ભય ક્રોધ. ભય નથી, ક્રોધ નથી, રાગ નથી. કોણ ભયથી મુક્ત છે?
કોણ રાગથી મુક્ત છે? કોણ ક્રોધથી મુક્ત છે? વિચાર. ન જ્ઞાની નરઃ સત્ક્રિય. સત્કર્મ કરનાર કેટલા? કલિદાવાનલેન અદ્ય સાધનમ ભસ્મતામ ગતમ. આ બધા સાધનો છે, પરમાત્માની પ્રાપ્તિના સાધનો છે. પણ આ કળીરૂપી દાવાનળમાં આ બધા સાધનો પણ શું થઈ ગયા? ભસ્મતામ, ભસ્મ થઈ ગયા. કોણ તપશ્ચર્યા કરવા માંગે? કોણ ઉપવાસ કરવા માંગે? કોણ મૌન ધારણ કરવા માંગે? કોણ એકાંતમાં રહેવા તૈયાર છે? કોણ પોતાના મનને શાંત રાખવા તૈયાર છે? કોણ અધર્મનો ત્યાગ કરવા તૈયાર છે? સર્વ સાધન શું થઈ ગયા? આ કળીરૂપી દાવાનળમાં આ બધા સાધનો શું થઈ ગયા છે? ભસ્મનામ ગતિ. ભસ્મ એટલું જ નહીં, અટ્ટશૂલાહ જનપદાહ, છોડતા જ નથી. અટ્ટ એટલે અન્ન. અટ્ટ એટલે શું છે? અન્ન. શૂલાહ એટલે વેચવું. જો વિચાર, જે લોકો ગામડામાં રહ્યા હોય એ લોકોને ખબર કે ધારો કે ઘરમાં છાશ હોય તો છાશ આપવાની હોય કે વેચવાની હોય, અને ધારો કે ગામમાં કોઈ દૂધ કે છાશ કે દહીં વેચ્યું તો એને માટે શું કહેવાનું? અન્ન વેચવાનું નહીં હોય. અન્નનું શું હોય? દાન. પણ આજકાલ શું ચાલી રહ્યું છે? અટ્ટશૂલાહ જનપદાહ. જનપદા એટલે કે આ શહેરોમાં તમે જુઓ તો અન્નનું પણ શું થઈ રહ્યું છે? મને યાદ છે, મારા બાપુજીએ મને કીધું કે ગામમાં કોઈ ઘરમાં કઈ તકલીફ આવી ગઈ, એટલે કોનું જી નતું. એટલે કપાસ માટે શું હોય? જી. તો જે દિવસે બધું જીનમાં રૂ ભરાયું એ દિવસે કોઈ ઈર્ષ્યાળુએ જઈને શું કર્યું? આગ લગાવી. બધું બિચારાએ જમીન વેચી વેચીને બધાને પૈસા આપે, કારણ કે જે લોકો રૂ મૂકી ગયા હોય એ લોકોને તો પૈસા આપવા જ પડે. એટલે ઘરમાં એવું થઈ ગયું, તે વખતે બેંક નથી, ડિપોઝિટ નહીં હોય, એટલે ઘર ખરું, જમીન ખરી, પણ હાથ પર પૈસા નહીં. ઘર ચલાવવા માટે શું છે? પૈસા. ઘરમાં પેલા પશુઓ ખરા, એટલે શું કરે? તો પેલું માખણ કાઢીને જે છાશ હોય તો એક માટલીના પૈસા લેતા હતા. તો આખા ગામમાં પછી શું વાત ચાલી? એટલે છાશે વેચે છે આ લોકો. અન્ન વેચવાનું હોય, અન્ન વેચવાનું. શું હોય? અન્ન વેચવાનું નહીં હોય, અન્ન વેચવાનું. અટ્ટશૂલાહ જનપદાહ શિવશૂલાહ દ્વિજાતીય. શિવ એટલે વેદ. આજે આ ભગવાનની કથા વેચાઈ રહી છે. દ્વિજાતીય, આ બ્રાહ્મણો પણ શું કરી રહ્યા છે તમને ખબર નથી. હવે કેટલાક કથાકારો છે, તમારે ભાગવત કથા કરાવવી ને તો એક કથાના 20 લાખ રૂપિયા લે. કેટલા લે? 20 લાખ તો તમારે એમને આપી દેવા. પછી જે ખર્ચો થાય એ બધો તમારો. એ 12 બ્રાહ્મણ લાવે, પછી એના વાજિંત્રો વાળા આવે, પછી તમારે સરસ મજાનો મંડપ બનાવવાનો, અન્ન ક્ષેત્ર રાખવાનું, પેલો સાઉન્ડ સિસ્ટમ વાળો હોય, એ ખર્ચો તો ઉપર. કથાકારને તમારે કેટલા આપવાના? વેદ અને શાસ્ત્રને પણ લોકો શું કરવા માંડ્યું? વેચવા. એની કિંમત બોલાય, બોલી બોલાય. આમાં નવસારીમાં એક કથાકાર આવ્યા અને એવો મોટો ઝઘડો થયો કથાકારનો ને આયોજકો. આપણને શરમ લાગે.
જે આયોજકો હતા એ લોકો પેલી ગૌશાળા માટે શું કરેલી? આ કથા કરાવે. અને પછી કથાકાર આવ્યા અને પછી કથાકાર બધી જયારે બધું નક્કી કરવામાં આવ્યું ત્યારે હા ગૌ માતાની સેવા તો કરવી જ જોઈએ ને, જરૂર હું કથા કરવા આવીશ. અને જયારે એ કથા કરવા આવ્યા ત્યારે તે બધી માંગણી મૂકી. પછી ગૌશાળા તો બાજુએ રહી ગઈ, ઉપરથી બધા આયોજકો ગજવામાં પૈસા કાઢવા પડે. બોલો શું અને કરો શું? હમણાં એક કથા થઈ ગઈ 2 વર્ષ. આ કથામાં બોલાય મારે હું 5 લાખ આપીશ ને હું પેલા કોઈ શું કહેવાય પેલા કોઈ સંસ્થા હોય ને સંસ્થાના લાભાર્થી, શું કહેવાય? લાભાર્થી. લાભાર્થી હતું એટલે ભાઈ બધા બોલે હું 5 લાખ આપીશ, હું 10 લાખ આપીશ. એટલે કથા પૂરી થાય પછી આ બધું બોલાય. ફલાણા ભાઈ 5 લાખ કીધા, ફલાણા ભાઈ 2 લાખ કીધા, ફલાણા ભાઈ 10 લાખ કીધા. એટલે એમાં જે આયોજકોમાં એક ભાઈ હતા ને ક્યારેક મારી પાસે આવે, ગીતાનું બધું લખે. એટલે એમને ક્યારેક આપણી ગૃહ ગીતા અધ્યયન લીધી કંઈક ન સમજાય શ્લોકમાં મારી પાસે આવે. એટલે કથા પૂરી થઈ પછી એક આવ્યા હતા. એટલે મને કે આ વખતે તો કથામાં 81 લાખ બોલાયા. જો આ સાંભળો કેટલા બોલાયા? 81. મારી બુદ્ધિ છે બહુ પ્રેક્ટિકલ છે. જો આ એટલે જેવું બોલ્યા ને 81 લાખ બોલાયા એટલે મેં પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો કેટલા આવ્યા? 25 હજી આવ્યા. જો બોલાયા 81, 1 મહિના સુધીમાં કેટલા આવેલા હતા? ભગવાનની કથાને આપણે શું કરીએ? શિવશૂલાહ દ્વિજાતયઃ કામૈન્યઃ કેશશૂલિન્યઃ. આવું બધા લખે. આ સ્ત્રીઓ શું કરે છે? વાળ કાપે છે. સંભવંતી કલૌકિહ. આ બધું સંભવ છે. કળિયુગમાં શું છે? ઈહ આ કળિયુગમાં આવું બધું જ સંભવ છે. એવં પશ્યન કલેહે દોષાન પર્યટન અવનિમ અહમ. અવનિમ આ પૃથ્વી પર હું જયારે પર્યટન કરી રહ્યો હતો, યાત્રા કરી રહ્યો હતો ત્યારે આવું બધું મેં કળિયુગના દર્શન, કળિયુગના દોષો મેં જોયા. મને એ જોઈને શું થયું? યામુનમ તટમાપન્ન. મને એમ થયું કે આ બધું તો આવું જ છે, તો હું યમુના તટ પર જાઉં જ્યાં નારાયણ કૃષ્ણ તરીકે લીલા કરી હતી. હું ત્યાં જઈને જરા શાંતિનો અનુભવ કરું. એટલા માટે હું ક્યાં ગયો? યમુના તટ પર. નારદજી કે છે યમુના તટ પર જઈને જરા નારાયણનું નામ લઈ શ્રી કૃષ્ણને લીલાનું સ્મરણ કરીને મારા મનને શાંતિનો અનુભવ કરાવવું, એવી દ્રષ્ટિથી હું ત્યાં પહોંચ્યો. યત્ર લીલા હરે હે અભૂત. ત્યાં ભગવાનની શું છે? અનેક પ્રકારની લીલાઓ કરી હતી ભગવાને. યમુના તટ વિહારી એવા પરમાત્માની લીલાનું સ્મરણ કરવા માટે હું યમુના કિનારે ગયો. તત્ર આશ્ચર્યમ મયા દ્રષ્ટમ શ્રૂયતામ તન મુનીશ્વરઃ. હે મુનિઓ સાંભળો મારી વાત. ત્યાં મને એક આશ્ચર્યના દર્શન. શું આશ્ચર્યના દર્શન થયા? એકતા તુ તરુણી તત્ર નિશન્ના ખિન્ન માનસા. ત્યાં મેં એક તરુણીને જોઈ. એ કેવી હતી? ખિન્ન માનસની હતી. મન ખિન્ન દુઃખી થઈ ગયેલું. નિશન્ના શોકગ્રસ્ત થઈ ગયેલી, હતાશ નિરાશ થઈ ગયેલી તરુણીને જોયું. અને એની બાજુમાં શું છે? વૃદ્ધૌ પતિતૌ પાર્શ્વે. એની બાજુમાં 2 વૃદ્ધો સૂતેલા હતા. નિશ્વસિતૌ અચેતનૌ. જાણે કે એમના શ્વાસે ચાલી નથી રહ્યા. બેહોશ થઈને ત્યાં 2 વૃદ્ધો પડેલા હતા એની બાજુ. શ્રુષ્યંતી પ્રબોધંતી રુદતી ચ તયોઃ પુરઃ.
એ રડતી હતી અને આ બેગને ઉઠાડવાનો શું છે પ્રયત્ન કરતી હતી. પણ એ પ્રયત્ન કરતી હતી. દશ દિક્ષુ નિરીક્ષંતી રક્ષિતારમ નિજમ વપુહુ, પોતાની રક્ષા માટે ચારે દિશામાં દશો દિશામાં એ જોતી હતી કે કોઈ એની રક્ષા કરે, એને આ બે વૃદ્ધોને કોઈ ઉઠાડે. મદદની ઈચ્છા કરતી હતી. વિજ્યમાના સતસ્ત્રીભિ, વિજ્યમાના 100 સ્ત્રીઓ એને શું કરી રહી હતી પંખા, વિજ્યમાન એટલે કે એને પંખા નાખી રહી હતી. બોધ્યમાના મુહુ મુહુ, અને આ બધી સેંકડો સ્ત્રીઓ એને આશ્વાસન આપવાનો પ્રયત્ન કરતી હતી. દ્રષ્ટવા દૂરા ગતઃ સોહમ કૌતુકેન તદંતિકમ, દૂરથી મેં આ કૌતુક જોયું એટલે હું નજીક ગયો. આવું કૌતુક મેં જોયું એટલે નજીક હું ત્યાં પહોંચી ગયો. મામ દ્રષ્ટવા ચ ઉત્થિતા બાલા વિહ્વલા ચ અબ્રવીત વચઃ, અને બાળા એ તરુણી મને જોઈને ઊભી થઈ ગઈ અને મારી પાસે આવીને મને કે ભોહો સાધો ક્ષણં તિષ્ઠ, હે સાધુ એક ક્ષણ માટે તમે અહીંયા ઊભા રહી જાઓ. ચિંતામપી નાશય મત ચિંતા, આ તમે આવ્યા મારા મનને બહુ શાંતિનો અનુભવ થયો. તમારા સાનિધ્ય માત્રથી મને શાંતિનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. ક્ષણમ તિષ્ઠ, થોડોક રોકાઈ જાઓ, અહીંયાથી જતા નહીં, અહીંયા રોકાઈ જાઓ, મને બહુ શાંતિનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. દર્શનમ તવ લોકસ્ય સર્વાર્થ અગહરમ પરમ, આ તમારા દર્શન કરવા માત્રથી જાણે કે મારા સર્વ પાપનો નાશ થઈ ગયો, અને એટલા માટે તમે ક્યાંય જતા નહીં. આમ બહુધા તવ વાક્યેન દુઃખ શાંતિર ભવિષ્યતિ, તમે કંઈક એવા વાક્ય મને કહો કે જેને કારણે બહુધા વાક્ય, તમે કંઈક મને આશ્વાસન આપો, કંઈક શબ્દ કહો જેને કારણે મારા મનમાં શાંતિનો અનુભવ થાય, મારા દુઃખની નિવૃત્તિ થાય. સાધુઓનું વચન મનની શાંતિ માટે હોય, સાધુઓનું વચન મનમાં વિક્ષેપની નિવૃત્તિ માટે હોય. તમે સાધુ મહાત્મા છો, તમે અહીંયા આવ્યા છો તો અહીંયા રોકાઈ જાઓ, મને થોડા બે શબ્દો કરો, ઉપદેશ કરો, જેથી મને આનંદનો સુખનો અનુભવ થાય. યદા ભાગ્યમ ભવેત ભૂરી ભવતઃ દર્શનમ સદા, આ ભૂમિ પર કઈ ભાગ્ય હોય તો જ નારદજી તમારા દર્શન અમને થાય. તમારા દર્શન થયા, તમારું આગમન થયું, અમને શાંતિનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. એટલે તમે ભલે નારદજી છો, એક ક્ષણ રોકાતા હોય, પણ અહીંયા જરા તમે અત્યારે રોકાઈ જાઓ, અમને કઈક બે શબ્દો કહો જેથી અમારા મનને શાંતિનો અનુભવ થાય. આગળ નારદજી શું કીધું, ભક્તિએ શું કીધું આપણે કાલે. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તા ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્ય શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્ય શાલિની દેશોऽયં ક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણા સन्तુ નિર્ભયાઃ ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાન્તિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગલં ભવતુ સર્વે ભવन्तु સુખિનઃ સર્વે સन्तु નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિદ દુઃખભાગ્ ભવેत् અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતં ગમય. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણમુદચ્યતે